します。それでは今ポルトガル語で読みましたから、次は日本語でもう一度読んでいきたいと思います。このように記されている通りでございます。エペソビトへの手紙4章7節から24節でございます。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくては何でしょうか。この下られた方が、ご自身はすべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方であります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになられました。そして生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御岳にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、またもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストにあって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることとなります。ですから私は言います。主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅な心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づいて義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることなのですから。アーメン。お祈りいたします。Vamos orar。神様、感謝いたします。今朝もこのように主の恵みの中で主の宮に集うことを主が許されたことを感謝いたします。Deus, lhe agradecemos porque esta manhã também, uma outra vez, o Senhor nos permite estar reunido aqui. 私たちにこの時御言葉を与えてください。聖霊様でお満たしください。Que o Senhor possa estar nos dando da sua palavra neste momento, nos encha do Espírito Santo. 私たちの心を良い地として主が整えてください。Que o Senhor possa estar preparando o nosso coração como terra boa. この礼拝を邪魔しようとするすべて悪の力、サタンの力は主イエス・キリストの皆によって打ち砕きます。Todo poder de Satanás, todo poder maligno que tenta atrapalhar este culto, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. 主がどうか最後までお導きください。Que o Senhor possa nos guiando até o fim. 感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。Agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 先週は誠のキリスト者というタイトルでお話をしました。Semana passada nós falamos sobre o verdadeiro cristão. 誠のキリスト者とは一体何なのかというのを少しここで語りました。Dizemos um pouco sobre o que é o verdadeiro cristão. 結論としては、全くキリストのものとして生きること、そして召しにふさわしく歩むこと、御言葉に忠実な誠の教会の一員として福音宣教に献身することということでした。A conclusão foi que conhecer a Cristo nos conduz a viver como verdadeiros cristãos. Permanecer inteiramente em Cristo. Andar de modo digno
da nossa vocação e fazer parte da verdadeira igreja, fiel à sua palavra e comprometida com a proclamação do Evangelho. Isso que é as características de um verdadeiro cristão. それが誠のクリスチャンの特徴なのです。そして今日は少しまた変わったタイトルで見ていくわけです。2枚ありますね、ここに。今日はエペソビトの手紙の4章7節から24までなんです。ちょっと長いんですね。Hoje nós estamos vendo em Efésios 4, do 7 até o 24, um pouco comprido. E ali no finalzinho do 24, vamos pedir para o irmão colocar aqui em português, está ali no finalzinho do 24. そして24節の終わりの方にこのように書いてあります。失礼しました。22ですね。21です。真理はイエスにあるのだからです。A verdade que está em Jesus. O título de hoje, o título de hoje é A verdade que está em Jesus. 今日のタイトルはキリスト、失礼しました。イエスにある真理。真理はイエスにあるのだからです。これはどういうことなのか私たちは忘れてはなりません。Nós não podemos esquecer o que isso significa. 真理があるということは偽りがあるということです。Se tem a verdade é porque tem a mentira. 皆さん、この世の中が今どのように生きているのか私たちは忘れてはいけません。私たちがどのようにここまで生きてきたのか私たちは忘れてはいけないわけです。Não podemos esquecer como o mundo está vivendo e não podemos esquecer como nós vivemos até agora. 私たちがこのキリストの教える真理に出会う前どのように生きていたのか como nós vivíamos antes de conhecer essa verdade que está em Cristo. 私たちがね、過去を忘れてしまうことが非常に多いんですね。若い子たちはまだもしかしたらあんまり言ってることがわからないかもしれません。大丈夫です。10年後、20年後に分かっていきます。Nós muitas das vezes esquecemos do nosso passado. Talvez os mais jovens, os adolescentes, não vão entender muito o que estamos falando, mas não se preocupa, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vocês vão entender muito bem. Então lembrem nesse momento disso. その時にこれを思い出せばいいんです。私はどこから来たのか。Da onde eu vim. そして私は今どこにいるのか。E aonde eu estou agora. そして私は今どこに向かっているのか。E aonde eu estou indo agora. この3つがとても重要なんです。重要だからもう一度言います。とても重要なんです。E isso é muito importante. 忘れてはいけません。私たちは罪人として生まれ、地獄に行くしかない背景、サタンの奴隷として生きていた私たち、そこから私たちは出てきたんです。Nós não podemos esquecer que nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos vivendo como escravo de Satanás, não tendo outra escolha a não ser o inferno. É ali que nós estávamos. E é ali que o mundo está. 私たちはそこにいて、世の中は今そこにいるわけです。ですが私たちはキリストの素晴らしい真理によって、mas porém nós, pela maravilhosa verdade de Cristo, nós recebemos a salvação. 私たちは救いを受けたんです。Mas salvar de quê? ですが果たして何から救うのでしょうか。簡単です。地獄から。死から。Simples. Do inferno e da morte. 私たちはキリストが誠に神であってこの世に来られ十字架につけられ死なれ3日目によみがえられたことを信じる信仰を通して救われるわけです。これが神の恵みなんです。Nós somos salvos através da fé, que acreditamos que Cristo veio a este mundo, morreu na cruz,
No terceiro dia ressuscitou e ainda hoje vivo está. E através disso nós somos salvos. ですから皆さん、忘れてはいけないんです。信じるだけじゃないんです。信じて受け入れる。信じて従うということなんです。Meus irmãos, não podemos esquecer que não é simplesmente saber dos fatos. Costumamos dizer assim, até Satanás é crente. Satanás, ele viu Jesus nascer. Satanás, ele viu Jesus morrer. Satanás, ele viu Jesus ressuscitar. Satanás, ele viu Jesus subindo ao céu. Então, Satanás é crente, ele acredita. Mas Satanás é salvo? Nós temos que acreditar e confessar que Jesus é o meu Senhor pessoal. サタンはイエスが生まれるのを見ました。サタンはイエスが死ぬのを見ました。サタンはイエスがよみがえるのを見ました。天に昇るのを見ました。ではサタンは救われているのでしょうか。私たちは信じるのは最もなんだけれども、信じて口でイエスが私の主人だと告白して初めて救われるんです。その中で今日の聖書箇所を見ていくと、私たちに与えられた恵みを忘れてはいけません。救われた人たちの共同体が教会です。そしてその頭がキリストなのです。Nós não podemos esquecer, vendo o verso de hoje, que a igreja é a junção do corpo de Cristo. A igreja é onde o povo de Deus se reúne e a cabeça da igreja é Cristo. これを私たちが忘れてしまうと、私中心な、世の中中心な、文化中心な教会になってしまうわけです。Se nós esquecermos isso, nós viramos uma igreja centrada em mim, uma igreja centrada em nós, uma igreja centrada em cultura. Mas a igreja, ela tem de ser 100% centrada em Cristo. ですが、教会は 100% キリスト中心でなければならないんです。皆さん、私がここで言ってることは本当に初歩的で、そして当たり前なことなんです。Estou dizendo aqui coisas óbvias, coisas simples. じゃあなんで言うんですか? E por que dizer isso então? それは世の中があまりにもかけ離れてるから私たちが忘れてしまうんです。Isso é porque o mundo ele está tão distante dessa verdade que nos faz esquecer disso. だから必要なんです。私たちは信仰と知識を持ってキリストの満ち満ちた御岳にまで成長する必要があるんです。Nós devemos, vamos ver aqui, ó, em Efésios. どこにありますか? 満ち満ちた満ちたけと書いてありますね。13. 13, meu irmão. 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento no Filho de Deus e chegamos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. これが重要なんです、私たちにとって。私たちが私たちの考え、私たちの基準、もちろんあります。私たちがしたいこと、したくないこと、それはあって当たり前なんです、人間だから。私たちが好きなこと、嫌いなことあります。ですが私たちの基準はキリストの満ちた御岳なんです。Nós gostamos de alguma coisa, não gostamos de outras. Nós temos o que queremos fazer, o que não queremos fazer, isso é normal, nós somos homens, nós somos humanos. Mas, porém, o nosso centro, a nossa base, a nossa régua tem que ser a plenitude de Cristo. Nós devemos olhar para Cristo e junto, como corpo de Cristo, caminhar. 私たちはキリストを見て、キリストを見上げて、キリストの体として共に歩む必要があるんです。13のままにしておいてください。お願いします。そして私たちがその中で物事を分別して物事を
識別して、そしてこそ初めて判別することができるんです。Assim, nós teremos o discernimento para ver as coisas. E assim nós poderemos distinguir as coisas. Distinguir as coisas. E assim, pela primeira vez, nós seremos aptos para determinar o que é certo e o que é correto. わかりますか？キリストなくして分別はできないんです。分別なくして識別できないんです。見えないんです。わからないんです。わからないのに、なんで判別ができるんですか？できません。だから必要なんです。Sem Cristo, não tem como discernir. Porque como não sabemos a verdade, como vamos discernir o que está certo e o que está errado? E se não sabemos discernir, como podemos distinguir? Estamos cegos, não estão podendo ver. Quem não distingue, não consegue determinar, decidir o que é certo, o que é errado. こういうことなんです。教会はキリストの体であって、その頭はキリストです。A igreja é o corpo de Cristo e a cabeça é Cristo. 教会はキリストに向けて成長していくんです。E a igreja, ela vai crescendo olhando para Cristo. Isso, em outras palavras, nós dizemos a santificação. それが違う言葉で聖化なんです。体全体が一つとなって、o corpo todo ser um. 体全体がワンネスをしながら、o corpo todo unido. そしてあらゆる節々で組み合い、それに応じた働きをしていくんだと。そういったことなんです。ここに書いてあります。No 16, por favor. キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその部分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cabe, cada parte realiza a sua função. 私たちは教会として他の部分の役割をしようとしてはならないんです。しなくてもいいんじゃない。しちゃダメなんです。Nós, como igreja, nós não podemos fazer a função do outro. Não é não podemos querer fazer, mas nós não podemos fazer. Porque tudo em harmonia, deve ser tudo junto, ali crescendo, em medida que cada parte realize a sua função. E também não podemos deixar de fazer a nossa função. そして私たちが私たちの役割をしないというのもダメなんです。では皆さん、例えをしましょう。体の例えをしてますから。手が動かなくなりました。どうしますか？手がない人はどうしますか？足で運転しますよね。そうでしょ？その人が普通の人生ができますか？普通ではないですね。なんとか生きていけるわけです。生き残るということです。Por exemplo, uma pessoa que não tem o braço, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que não tem o braço, ela não consegue dirigir com os braços, porque ela não tem que dirigir com os pés. E tem muitas pessoas que dirigem com os pés. Mas uma pessoa dessa, ela consegue viver uma vida normal? Não. Ela sobrevive. Ela batalha, ela luta. Mas não é uma vida que deveria ser normal. É igual uma igreja. Uma igreja que está faltando um braço, ela sobrevive. Ela batalha. Ela fica forte. Os outros lugares têm que ficar forte para poder fazer a função daquele braço. Mas o foco da igreja não é os outros ficar forte para fazer a função do braço. A função da igreja é que o braço volte rapidamente para o seu devido lugar e funcione como braço. 教会も一緒です。腕がなければ他のところが強くなって腕なしでも生きるようになるわけです。
ですが教会の役目というのは他のところが強くなることではないのです。その腕が早急に自分の位置に帰ってきて腕の役割をすることなんです。Os irmãos que têm problema no braço, na perna, sabem muito bem do que eu estou falando. 腕やね、足に問題がある人たちはよく分かってます。É ruim. O outro tem que fazer mais força, aí dói o outro. Aí machuca o outro. Aí quando o outro machuca, começa a doer aqui. Aí começa a doer aqui, começa a doer aqui, começa a doer tudo. Testemunho está aí, depois você pergunta para eles. Para ele, depois você pergunta para ele. そこにいますから、証人が。後で聞けばいいですよ。こっちの腕がうまく動かないからこっちに力がいって、こっちに力がいって足らなかったら体がいって全部痛くなってくるわけです。そうでしょ？後で聞けばいいです。ですから私たちは誠のキリスト者としてキリストに学んだようにイエスにある真理を生きなければならないんです。Então nós, como verdadeiros cristãos, devemos permanecer na verdade que está em Jesus. 行きましょうか。なぜですか？皆さん、異邦人のように生きてはならないんです。Meus irmãos, vamos pedir para o irmão Hiro colocar no 17. Nós não podemos viver como gentis. Não podemos? Não, nós podemos, se querer. Nós conseguiremos. Mas a Bíblia é clara, diz assim, assim eu digo a vocês. Paulo dizendo ao povo de Efésio, no Senhor insisto, não viva como os gentis, na inutilidade dos seus pensamentos. Na Bíblia japonesa diz que na tristeza do seu coração. 私たちが異邦人のように生きてはいけないとパウロは言うんですね。主にあって厳かに進めます。厳かにっていうのはね、少しじゃないです。厳しく進めますという意味です。あなた方はもはや異邦人のように虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと。Vocês não têm por que viver da forma que os gentis vivem. あなたたちは異邦人が生きる生き様、そのように生きる理由がないんです。忘れないでください。異邦人はそれしか生きる術がないんです。Não se esqueça. Os gentis não têm uma outra forma de viver. Eles são forçados a viver dessas formas. Por quê? Porque não conhece a verdade que está em Jesus. 異邦人はそのように生きるしかないんです。イエスにある真理を知らないからです。どんなことですか？知性において暗くなり、無知になり、堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れているのです。O próximo, por favor. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Não sabem o que estão fazendo. 自分が何をしとるか分かってないんです。Não sabe a consequência do que estão fazendo. 彼らが何をしていてそれが何をもたらすのかが分かってないんです。それがゆえに心が硬くなってしまって。Por causa disso, o coração se torna duro. 神の命から遠く離れていると。Diz assim que estão separados, estão longe da vida de Deus. それが何をもたらしますか？O que isso traz a eles? 無感覚です。罪に対する無感覚。神に対する無感覚。救いに対する無感覚。Isso lhe traz a insensibilidade. A insensibilidade para com Deus. A insensibilidade para com o pecado. E a insensibilidade para a salvação. なんで私が救われなきゃいけないのか。単純に考えてみましょうよ、皆さん。
救われるか救われないかって二択があったら救われる方を選ぶのが動物的本能ですよ。Vamos pensar bem simples. As pessoas perguntam por que eu tenho que ser salvo? Meus irmãos, se tivesse duas opções, ser salvo e não ser salvo, o animal ele escolhe o ser salvo. Até o animal. Mas o homem, ele está insensível até a isso. 良いことと悪いこと。犬ですら自分の主人を喜ばせるように良いことをするわけです。As coisas boas e as coisas ruins. Até o cachorro, ele quer que o seu dono seja feliz. E ele tenta agradar. Tem aqueles vídeos que a gente vê daqueles gatos, quem tem gato, que sai para fora e traz os bichos. E mostra assim, às vezes traz um passarinho, às vezes traz um rato, às vezes traz uma barata. Mas é para agradar o seu dono. Até o animal. たまにこうビデオを見てるとね、ネットでこう猫が出て行って小動物連れてくるんですよ。鳥連れてきたりとかネズミ連れてきたりとかゴキブリ連れてきたりとかでこうあげるんですね、主人に。動物ですら分かっとるんです、この世の原理を。Até os animais, eles sabem como funciona o universo. 自分を守ってくれる人だからこの人に喜んでもらうには俺は困るなって思うわけです。É uma pessoa que vai me proteger, então eu tenho que deixar essa pessoa feliz. 私たちの主人は誰なんですか？Quem é o nosso Senhor, meus irmãos? これ簡単な話なんです。ですが今日はそこじゃないのでそこはまたの機会です。Mas hoje nós não vamos falar disso, nós vamos falar, estamos falando sobre outra coisa aqui. そして私たちは無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。E assim, o 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. すべての罪を犯したってこういうことですよ。Em outras palavras, ele pecou de toda maneira que pode pecar. 20しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. じゃあ何ですか、キリストから学んだのは。Então, o que nós aprendemos de Cristo? ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。Mas, pode passar, meu irmão. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Isso, em outras palavras, quer dizer, se de fato você aprendeu de Cristo, se de fato você ouviu de Cristo, vocês deveriam saber que a verdade está em Jesus. その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方を脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づいて義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたと。これが真理なんだと。これがキリスト者の生き方なんだと。そのように言うわけです、人は。E assim o apóstolo diz que quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos para serem renovados no modo de pensar e quanto... Pode voltar uma. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Pode passar, vai passando.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. キリストに学んだ生き方とは何ですか? Qual é a maneira que Cristo nos ensina? É que a verdade está em Jesus. イエスに真理があるということなんです。じゃあ、その真理は私たちに何をするんですか? E o que essa verdade ela faz em nós? 真理は私たちに新しい霊を与えます。真理は私たちに新しい心を与えます。A verdade nos dá um espírito novo. A verdade nos dá um coração novo. Um coração que não é duro. 堅くなでない心です。真理に基づく義と聖。24. Semelhante a Deus em justiça e santidade, que vem da verdade. A justiça e a santidade que está baseada, a justiça e a santidade que está baseada na verdade. Isso nos faz o quê? それが私たちをどうするんですか? 神の形に作られた新しい人となるんです。É o 24, meu irmão. Um novo homem criado conforme a imagem de Deus. 皆さんどういうことですか? 覚えてますか? 創世記の3章。創世記の1章で27節。神が人を作るときに、人を我々の形に作られたんです。そして創世記3章で人間はそれを逃して、サタンのしもべとなったわけです。Meus irmãos, lembram de Gênesis 3? Gênesis 1, 27? Quando Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus, então Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. 神は人を男と女とに作り、ご自分の姿に作られた、神の形に作られたと。それが私たちが創世記3章でなくしてしまったわけです。Isso nós perdemos em Gênesis 3. ですが、キリストによって私たちはそれを回復することができるんです。Mas em Cristo nós podemos recuperar isso. E somente em Cristo. キリストを通してのみ可能なんです。私たちがどのように生きるのかではなくて、それ以前の話なんです。生きる私は誰なのか? Na verdade, não é nem como nós vamos viver, mas é mais sobre quem sou eu. 私が誰なのか分かれば、私がどのようにして生きるべきかというのは自動で出てくるわけです。Se soubermos quem eu sou, o resto é automático. 警察官は自分が警察だと分かればやるべきことは出てくるわけです。O policial, ele sabendo que ele é policial, já sabe o que tem que fazer. O advogado, o juiz, o filho, o pai, qualquer coisa. O operário, o社長, seja o que seja. 判事であろうが、市長であろうが、労働者であろうが、社長であろうが一緒です。自分が誰なのか分かれば自分がすべきことは自然と出てくるわけです。ですが問題は私たちがよく忘れちゃうんですね。自分が誰なのか。Mas o problema é que às vezes nós esquecemos quem nós somos. 皆さん忘れないでください。私たちはキリストによって救いを受けて死から命に移された神の子供です。Meus irmãos, não esqueçam que nós somos filhos de Deus, que em Cristo fomos salvos, tirados da morte para a vida. それが私たちのアイデンティティなんです。Essa é a nossa identidade. 私たちはこの中間都市、ハマツに住んでいるただの住民違います。私の家の周りは
鹿も多いです。イノシシも多いです。じゃあ私はど田舎の人かって、そういうのがアイデンティティじゃないんです。Então eu não sou uma pessoa, nós não somos uma pessoa, um outro morador que mora numa cidade mediana do Japão. Onde nós moramos, tem os veados, os javalis. É o interior, lá no interior não sai nada de bom. Não é essa a identidade nossa. A nossa identidade é que somos filhos de Deus. 私たちのアイデンティティは神の子供だということです。だとすれば、se então é assim, 神の子供としてふさわしく生きればいいんです。Se é assim, então, nós vivemos, como que se diz? Nós vivemos digno a vocação de filho de Deus. Amém? 今週の1週間、いろいろあります。いろいろ起きるでしょう。何も起きないかもしれません。今週の1週間、毎日、神の子供として自覚とアイデンティティの回復、一人一人がすることをイエス・キリストの皆によって祝福いたします。Essa semana pode ser que aconteça muitas coisas, pode ser que não aconteça nada, mas que todos os dias nós possamos lembrar da identidade de que somos filhos de Deus e desfrutar e viver através disso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. お祈りしましょう。神様感謝いたします。Deus te agradecemos。神様、私たちは神の子として召されました。新しい被造物とされたことを感謝いたします。Nós fomos chamados como filhos de Deus, Pai. Nós somos feitos uma nova criatura, Pai. E por isso nós agradecemos ao Senhor. この世の中にはキリストの真理を持たない人たち、持たない教会がどれほどありますか。Neste mundo, Pai, quantas pessoas não conhecem a verdade de Cristo? Quantas igrejas não conhecem a verdade de Cristo, Pai? どうか私たちだけでもキリストの真理を生きて述べ伝える人たちとしてください。Pai, por favor, faça-nos pessoas que conhecem a verdade de Cristo e que pregam a verdade de Cristo. そして私たちがますますキリストの満ち満ちた道だけ近づくことができるようお助けください。Nos ajude, que nós possamos todos os dias chegar um passo mais perto, ou nós possamos estar vendo a plenitude de Cristo, caminhando, mirando a isso. Agradecemos e oramos. Kanshas. E esse Cristo vai no teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O missionário Ricardo para estar nos conduzindo ao momento da oferta. Amém, irmãos. Nós vamos